аминҷон шукӯҳӣ 10 июни соли 1923 дар деҳаи румони ноҳияи хуҷанд дар оилаи деҳқони камбағал ба дунё омадааст. бояд гуфт ки шоир курсҳои муаллимиро гузашта дар мактабҳои хуҷанд аз забон ва адабиёт ба толибилмон дарс гуфтааст. дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ дар сафи кормандони умури дохила кору фаъолият кардааст. аз соли 1947 ба кори рӯзноманигорӣ гузашта ба ҳайси мудири шуъба, котиби масъул, ҷонишини муҳаррири рӯзномаи ҳақиқати Ленинобод иҷрои вазифа намудааст. аминҷон шукӯҳӣ аслан шоири лирик буд, вале чӣ шуду барои бачаҳо ҳам шеъру қиссаҳои аҷоибе менавишт. албатта хуб ҳам кард, чунки хонандагони хурдсоли мо доимо муҳтоҷи адабиёти нав, шеърҳои нави бачагона ҳастанд. ҳар шеъре ки аз тарафи аминҷон шукӯҳӣ эҷод шудааст, ҳамаи бачаҳо аз ёд медонанд. аслан фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллат президенти кишварамон эмомалӣ раҳмон ба шурӯъ намуда буд ба фаъолият. бе шеъру қиссаҳои аминҷон шукӯҳӣ тасаввур кардан мумкин нест. қиссаҳое ки об аз куҷо меояд, боғи шакарханд, ин асарҳое ҳастанд ки барои хурдсолои мо як чизи хонданибоб аст ва ҳама вақт кӯшиш мекунанд кӯдакҳо ки ин қиссаҳоро аз ёд донанд. бинобар ин китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо иттифоқи нависандагони ҷумҳурии тоҷикистон ва телевизиони наврасон кӯдакон баҳористон тасмим гирифтааст ки як барномаеро пешкаш намояд ки мо инро манзури шумо мегардонем. салому дуруди бепоён нисоратон бод тамошобинони азиз. имрӯз телевизиони баҳористон дар ҳамкорӣ бо китобхонаи миллии тоҷикистон, иттифоқи нависандагони тоҷикистон, вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин сарраёсати маорифи шаҳри душанбе тасмим гирифтаанд ки садсолагии яке аз адиби маҳбуби кишварамон, шоири халқии тоҷикистон аминҷон шукӯҳиро ҷашн гиранд. имрӯз дар барномаи мо хонандагони фаъоли тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт ва гирду атроф ҷамъ омадаанд. инчунин дар барномаи мо нависандаи дӯстдоштаи кӯдакону наврасон азизи азиз низ қарор доранд ки мо ҳамроҳ барномаро пеш мебарем. хуш омадед муаллими азиз. ташаккур. тамошобинони азизи тоҷикистони офтобрӯи мо, ман бисёр хушҳол ҳастам ки дар маҳфиле ки ба садсолагии устоди сухан, яке аз шоирон ва яке аз адибони бисёр писандидаи ҷумҳурии мо, ҳам адиби калонсолон, ҳам адиби хурдсолон аминҷон шукӯҳӣ ҳузур дорам. агар устод аминҷон шукӯҳӣ зинда мебуданд, имрӯз 100 сола мешуданд. шабнам гуфтанд ки устод шукӯҳӣ шоири халқии тоҷикистон буданд, аслан нависандаи халқии тоҷикистон ҳам ҳастанд. баъд аз тобистони Пӯлод Толис ягон адиб ҷуръат накард ки барои бачаҳои хурдсол, хонандаҳои синфи 1, 2, 3, 4 қисса нависад, повест нависад. ва бори аввал устод шукӯҳӣ барои бачаҳо қиссаи об аз куҷо меоядро навистанд. аз ҳамон соле ки навистанд, аз шоири калонсолон ба нависандаи бачаҳо ҳам табдил ёфтанд. ман гумон мекунам ки дар тоҷикистон ягон мактаб бачаро пайдо карда мумкин нест ки Асаду Самадро нашиносад. Асаду Самад дар адабиёти мо қариб ки қаҳрамони зинда ҳастанд, қариб ки бачаи зинда ҳастанд. ҳама дӯст медорад. аз ҷумла албатта муаллифи ҳамин қисса устод шукӯҳиро. устод шукӯҳӣ аввал барои калонсолон шеър менавистанд. машҳуртарин шоири лирики адабиёти тоҷик буданд солҳои 60-70 ва баъд барои бачаҳо ҳам ба шеъргӯӣ оғоз карданд. ман бисёр хурсанд мешудам агар ягон шеъри устод шукӯҳиро ҳозир қироат кунем ки ҳам ба калонсолон мувофиқ аст, ҳам ба хурдсолон. устод агар иҷозат медодед, мехостам як шеъри бисёр ҳам пурмазмуни устодро ки ҳам ба калонсолон тааллуқ дорад ва ҳам ба хурдсолон қироат намоям.
دامنی احسان مهی نیسان چو از نو باز کرد. در سری هر یک قدم از سبزه پایانداز کرد. چشمه ها را راه خطی تا باغ ها رفتن سپرد. کوه را با لاله وادی روزی گل پرداز کرد. در همین ایام دارد کشوری تاجیک توی، توی در دل، توی در هر خانه، در هر گفتگوی، توی یاران گرامی، توی هر تاجیک و روز، توی اظهار صداقت، توی شأن و آبروی. مرحبا مرحبا ای دوستان، فصل بهاران پیشکش، مهر دلها، نور چشم انتظاران پیشکش. از لب دریای سیر تا قله بام جهان، بر شما لبخنده گلهای خندان پیشکش. بچه‌های عزیز، استاد شکوهی را از لب دریای سیر تا قله بام جهان همه میشناسند و همه میشناخت. من میدانم که با زیاده از 100 و 110 شعر استاد شکوهی آوازخوان‌های هم مشهور هم نامشهور تاجیکستان آهنگ بستند. یک زمان سرودهای تو گلنه جان من هرگز تو گلنه، همین شعری که حاضر شبنم شما قرائت کردید، دامن احسان مهی نیسان چو از نو باز کرد و عزیزم نامت را مثل گل بگرفته بوی کردم و غیره و هاکذا وردی زبان بود. باور میکنید 1 ساعت قبل به من از شهر بوستون یک نفر زنگ زدن و من گفتن که من جانب تلویزیون بهارستان رهسپار هستم و گفتن که اونجا چی گپ چی سب دارد. من گفتم که 100 سالگی استاد شکوهی رو ما جشن میگیریم. گفتن که من حاضر برای شما 2 شعر میخوانم. گفته همان زمان از یاد 2 شعر استاد شکوهی رو قرائت کردن. یعنی همه میداند، همه دوست میدارد. باز تکرار میکنم که از لب دریای سیر تا قله بام جهان. خوب، وقتی که سخن از شعر رفت و از سرود رفت، من به صحنه یک آوازخوان بسیار پسندیده، خوش آواز، بسیار مشهور و شخصا خودی من بسیار آوازشون رو دوست می‌دارم، سرودهایشون رو، و هم نام من هم هستن. دعوت میکنم و ما با کفکوبی پیشوازشون میگیریم. برای ما 2 سرود میخونن از شعرهای استاد شکوهی. عزیز وهاب فرا به صحنه دعوت میکنه. مرحمت دوستان. گل به آبی جای وقتی که خماری می شود، گل به آبی جای وقتی که خماری می شود، برگ هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود. آب آید توی خواهم کرد گوید باغی نو، آب آید توی خواهم کرد گوید باغی نو، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود. هر کی کرد آباد یک صحرای ناباد را،
هر نهال از همتی او یادگاری می شود. دانه تا بر خاک نفتد که به بالا قد کشد، قدری آدم هم برند از خاک ساری می شود. دانه تا در خاک نفتد که به بالا قد کشد، قدری آدم هم بلند از خاک ساری می شود. گل به آبی جای وقتی که خماری می شود، برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود. برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود. اکی عزیز برای ما زمان بچگی ما رو به خاطر آوردید، بقیل زنده هم کردید و طبیعی است که وقتی که آوازخوان محبوب حافظ خوش‌آواز به صحنه میبراید با یک سرود از ما خلاص شده نمیتواند. همین طور بله. برای ما خواهش میکنیم که باز یک سرود دیگر برای ما خوانید. شنیدم این که تو رنجیدی از من، عجب نی غایبانت گوی اکنون. چی کردم این که تو دل کندی از من، زیرهای وعده قدرت ببین. اگر کردم گناهی، بیده جان به حرفی من کمی گوش، برا من هیچ گاهی نمی سازم فراموش. چی کردم این که تو دل کندی از من، زیرایی وعده قدرت ببین. چی کردم این که تو دل کندی از من، زیرایی وعده قدرت ببین. مبر آرامی جانم، نویسم بر خودی تو تا کی مکتوب. تو شمی پری من چون توانم، من از مارم در این جادوی مطلوب. چی کردم این که تو دل کندی از من، زیرایی وعده قدرت ببین.
لبت از روی سیبی تازه بینم عدت را از نهالی سبز و زیبا برای زیبی دستت لالت چینم از آن روی تو را سازم تماشا چه کردم این که تو دل کردی از من زرایی وعدهی خود رفته بیرون چه کردم این که تو دل کردی از من زرایی وعدهی خود رفته بیرون بینندگان عزیز، این چنین قید کردن به مورد است که در محفل ما بسیار مهمانهای عالی قدر چهره‌های شناختنیز حضور دارند و برای باز هم جالبتر گشتن برنامه خود ما آنها را کمی پنهان نگاه داشتیم. در راه هستند، البته در تیاره نه، در ماشین از فرودگاه راست به همینجا میآیند. پسری استاد امینجان شکوهی کریم. بله. تا آمدن اکی کریم ما شعر میخوانیم. مرحمت بچه ها. می رود اگر ددم به سفر هوشم به تلفن هر شام و سحر هرگاه تلفن صدا می دهد یک خبری نو بر ما می دهد مادرم اول الو می گوید خواندن مرا اعلا می گوید ددم پس به من کرده گپ زنان آفرین گوید دایم از تلفن سفر کردم جهان دیدم رخی پیر و جوان دیدم گه فصلی خزان دیدم گه آبی روان دیدم ولی ایمو که آزادم نمی رفتی تو از یادم به هر جا فخر می کردم که من از شرقی آزادم نگاهی را نفهمیدم سرودی را پسندیدم گهی از غوسه بگریستم گهی با دوست خندیدم ولی این ملکی آزادم نمی رفتی تو از یادم به هر جا فخر می کردم که من از شرقی آزادم. بیایید معلم اکنون از این طرف شعرها را شنویم. مرحمت. به من عشق وطن الهام بخشید وگرنه من کجا و شعر گفتم اگر یک مصرع خوب درخشید به دست آمد پی شبها نخفتم به نزد ساختمانهای عظیمی که بگرفته است در بر کشورم را به نزد بوی جانبخش نسیمی که بوسد هر سحر بام و درم را. تشکر زیاد. مرحمت. دیرست نگارا که منم عاشق رویت دلبندی دو ابروی کج و قدی نکوید هر بار تو جلوه زنی بر نظر من دزدیده نگه میکنم البته به سویت یک بوی خوش و تازه دمیده است به گوشم از جلوه زلفی سیه و سنبل مویت بینم به سر کار تو را دلبر شیرین هر بار که سازم گذر جانبی کویت امسال ده ما از همه پخته بسیار مشهور وطن بی شود نامی نکویت. هر بار اوچه ام می کند خمیر از نوگ خمیر می پزد فطیر بر فطیر اگر جزه اندازد یک جهان بر وی مزه اندازد یک برچه رستی به دشت رفت برای سیر و گشت گم کرده ثانی راه را از تپه کوه گذشت سه برگه ها قالین شدند گلها به وی بالین شدند آن برچه بر خواب رفت شادان همه از این شدند از خانه آید بوی عطر و مشک
мадори гурба гардад аз ин хушк, табаш тамоман тира мешавад, мисли чароғи хира мешавад, ба вай бӯи муш мефоридааст, рӯзи тӯи муш мебозидааст. аз ин сабаб ҳам рафта ба қазноқ димоғи худро мекунад учок. ای نونیحال دارم به تو من یک سوال، بر کی میگویم سلام هر بار اگر آید شمال. من با هزاران احترام بر باغبان گویم سلام، زیرا بگیردم گرددو از صبح صادق تابشان. از کوه انزاب دریای ورزاب، سوی دوشنبه میکند چیتاب. اثر یک دره دهها شرشره، سویش میدوند چون آهو بره. از کوی انزاب دریای ورزاب، سوی دوشنبه میکند شتاب. آبکش زلال آبکش حلال، تشنه مانی نوش از آن بملال. به نورش گرچه این خورشید خاور، فرا گیرد جهان را سراسر. نمی گردد ولیکن آن برابر به این پرقوتی با مهر مادر. فقط مادر به هر گرما و سرما، همیشه بر سر گهواره ما. نکردم میجته بنشسته شبها، کلان کرد او چو جان بگرفته در بر. وجودش چون به فرزند است پیوند، ورا خواند به خود جان و جگربند. اگر خار خلد بر پای فرزند، دل مادر شود محرور مقرر. برای فکر و یاد پر امیدش، برای حرمت موی سفیدش، با آن هم حرمتش باید کنیدش. نباشد تا که چشمش هیچ گهتر. ماه و ستاره از سما خوانده سرودی علیا، از گور کردن احتیاط تا صبحدم برد چرا. آن را پگاهی گفتند در جای خوابش یافتند، بهر گناهش نغزگک گوش چپش را تافتند. صلح بهار است بهار آورد، رونق و شادی و برار آورد. صلح بود شرشره جوی آب، صلح دهد حسنی پر از آب و تاب. صلح چراغی رهی آینده است، صلح زی اقبال نماینده است. صلح شکرخندی لبی کودکان، صلح هماهنگی دلی مادران. ابر آمد و ابر آمد، غرونده تیز برف آمد، از جانب کوه آمد، در ساعت 9 آمد. دویدم و دویدم به جای نو رسیدم، جای نو آبش نه نیحالچه تابش نه. رفتم به پیش دهقان گفتم به جای کلان، آبی کلان کشاید صاف و روان کشاید. دهقان آمد به مایان گفتا پگاه آیتان. پگاه از نو دویدم به جای نو رسیدم. ما مردم این کشوری در اوج و براریم، یک ذره هم از دشمن خود ترس نداریم. لیکن همه چون جان به هم صلح شعاریم، ما زیدی خزانیم و طرفداری بهاریم. بدیدم گل وفاداری ندارد، برای عشق پاداری ندارد. نسیم رهگذر چون با صدان را، به بلبل وی دیگر کاری ندارد. تو گل نه جان من، هرگز تو گل نه. به مسکوی دل جهان زی تحت دل سلام ما. به هر قدم به هر نفس سلام و احترام ما. چو آبی صافی چشمه ها به سوی او روان شود. به موج اعتقاد ما سرود ما کلام ما. ستاره امانی جهان از او شراره پوش، برای بخت و عالمی حیات بر دوام ما. برای فتح نو به نو چی در زمین چی بر سما، رسد وثیقه عمل زیوی به هر کدام ما. تشکر زیاد خوانندگان عزیز. معلم بیاید اکنون بهر بینندگان مهمانهایمان را معرفی نماییم. بچه عزیز، مهمان اول قدر محفل ما پسری امینجان شکوهی کریم و همسرشون محبت خان
از امریکا راست به محفل ما آمدند. خوش آمدند. نور دیده و خوشحال میگیریم. مرحمت باد، مرحمت. خوش آمدید، خوش آمدید. بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید. خوش آمدید. خوش آمدید، خوش آمدید. آنجا چون اکوی کریم به استاد شکوی خیلی مانند هستند. بله. همه اسد و صمد که میگویم یکتشان همینا هستند. یا اسد یا صمد همین کس هستند. به افتخارشان بار دیگر یک بار کف‌خوردی میکنند. خوش آمدیدتان به محفل. ما بسیار خرسند هستیم که موافق آمد به سفر شما همین محفل ما و بچه ها واقعا شما رو دیدن شناختن میخواستند و همه دوست میدارد. استاد شکوهی یکی از محبوب ترین ادیبان تاجیکستان هستند. البته میان بچه ها محبوبیتشون با خیلی زیادتر. شاید آگاه باشد در تاجیکستان یک آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. بله. سال گذشته تقریبا 400,000 خواننده مکتب در همین محفل در همین آزمون اشتراک کرد. جایزه های خیلی زیاد دارد. مثلا جای اول 35,000 سامانه جایزه میگیرد. من گمان میکنم که از بعضی جایزه هایی که ادیبان میگیرند زیادتر است. از همه عجیبتر این است که گمان میکنم تاجیکستان یگانه کشور بودگی است در عالم که به خواننده هم جایزه میدهد. یک شاعر بسیار مشهور روس‌های سامیول مرشا گفته است که هر کشور فقط به نویسنده به استعداد نه، به خواننده به استعداد هم نیاز دارد. همین ما به شما نیاز داریم، شما به ما نیاز دارید که ما برای شما کتاب‌های خوب نویسیم. ما هم می‌خواهیم که خواننده ها هم به استعداد باشند. باز یک گپ عجیب این است که نویسنده نصف اثر رو می‌نویسد، خواننده این اثر رو دوام می‌دهد. همین اثری آب از کجا می‌آید، پویست قصه اسد و صمد و باغ شکرخند من گمان میکنم که در تاجیکستان هر روز دوام داده ایستادن بچه ها. بله. اینقدر سوال است. حال با ما خیلی سوال زیاد میدهند و باور میکنید از همین 3 ساله تا 30 ساله تا 70 ساله تا 80 ساله استاد شکوهی را دوست می‌دارد. همین قصه را خوانده است. حاضر ما به افتخار آمدن شما یک کودک 3 ساله رو دعوت میکنیم. همین ما حتی منتظر نبوده. امروز ناگهان باور کنید خودش آمده است. فیروزه جان می آید برای شما یک شعر را تا جایی که زورش میرسد برای شما قرائت میکند. مرحمت فیروزه، کدام شعر را میخونی فیروزه؟ ایدی تاکسی. در وقت تعطیل ها؟ ایدی تاکسی. ایدی دیل. تو از تحت دیل خان. آفرین، تشکر. تشکر فیروزه زیاد. هنوز درست گفت نمیتونه لیکن از زبان اپاش همین شعر رو از یاد کرده است. خیلی که این حال شما قید کردید درباره آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است و در این آزمون بسیار سوال ها از شاعری دوست داشته ما امین جان شکوهی حتی به نهایت بسیار است و حتی وقتی که من نیز در همین آزمون اشتراک ورزیده بودم و من از کتابی آب از کجا می آید نیز سوال شده بود که کدام ابراز در همان اثر همه وقت در زیر مسخره دیگران میافتید و من به این سوال جواب دادم که توکل خوجه و میخواستیم از شما شنویم که در وقتی خوردیتان یگان نفر مانند به توکل خوجه بود. سلام علیکم. پیش از همه به همه تشکر کنندگان این برنامه مخصوصا به استاد عزیزی و کارمندان بهارستان از نام خانواده امین جان شکوهی ما تهنیت صمیمی رو بیان میکنیم برای نگهداری یاد شاعر نویسنده پدر ما. برای نسبت سوال شما باشد درست در پوستی آب از کجا میآید یک چند ابرازهای بسیار عجایب و غیرعجیب رو پدر آورده بود و از جمله ابراز توکل خوجه که یک مرد بسیار ساده و لیکن بسیار صمیمی است و هم یک مقصد دارد و هم میخواهد که به یک کار و به یک هدف خود برسد
лекин ба як вазъиятҳои бисёр ногувор меафтад ки ин як ҷиҳати зиндагии деҳот аст ки дар он ҷо мардум ҳангоми муносибат бо якдигар на аз назари кӣ бурду кӣ бохт аст, балки аз назари як рафтори ҳамонрӯза бошад. ба онҳо як номе мегузоштанд, баъд он ба лақаб мегузоштанд, он ба як тахаллус мерафт ва Таваккалхоҷа яке аз онҳо. бале ба ёди мо ҳаст ки чунин образ буд дар наздикии деҳаи Рӯмоне ки падарам дар он ҷо калон шуда буд. мардоне буданд ки онҳо деҳқонзода, деҳқон асил, ҳамеша бо об, ҳамеша бо полез, ҳамеша бо боғ рафтор доштанд ва чунин марде буд ки падар аз он як гӯша ё ин ки як занҷираки як пораи занҷири он образро гирифта, онро баъдтар равнақ дода аз он як чизе сохт. агар аз дигар ҷиҳат гӯем, ин образ як образи дастаҷамъии якчанд нафар аст ки дар он ҷо буданд ки Таваккалхоҷа дар он худашро нависанда онро ифода кардагӣ буд ва ҳамчунин образҳои дигари он китоб. яъне Таваккалхоҷие ки устод Шукӯҳӣ тасвир кардаанд фақат Таваккалхоҷии рӯмонӣ нест. ман азбас ки бисёр сафар мекарданд бо мардум аз наздик шинос мешуданд, аз чандин Таваккалхоҷаҳои Тоҷикистон кам кам гирифта як Таваккалхоҷӣ барои мо аҷибе сохтанд. дуруст аст, шумо воқеиятро мегӯед. яке аз хислатҳои Аминҷон Шукӯҳӣ ин буд ки вай сафар кардан ба манотиқи гуногуни Тоҷикистонро дӯст дошт. хоҳ ин хатлон замин бошад, хоҳ ин водии Зарнисори Ҳисор бошад, хоҳ ин кӯҳистони Айнӣ, хоҳ ин масалан деҳоти тарафи Конибону Исфара. ва аз он ҷо хеле ҳам як сарчашмаи илҳом мегирифт аз он ҷо. ва гапи шумо хеле дуруст аст ки образи Таваккалхоҷае ки Аминҷон Шукӯҳӣ тасвир карда буд, воқеан ин як баёни ҳамаи Тоҷикистон аст. яъне ҳамаи он мардуми бисёр дилбозу бисёр мардуми бисёр хушбини он замон буд ки дар тамоми Тоҷикистон дар ҳар деҳот, дар ҳар қишлоқ чунин як Таваккалхоҷа буд. воқеан ҳаст. ҳамин акои Карим, вақте шумо омадед бачаҳо кавкобӣ кардан, ин се сабаб дорад. якуме ки шумо меҳмон ҳастед, хуш омадед. дуюме ки писари устод Шукӯҳӣ ҳастед. ва сеюм мегӯянд ки ба эҷоди ҳамин қиссаи об аз куҷо меояд, шумо ҳам сабабгор шуда ҳастед. ҳоле албатта бо бачаҳо савол медиҳанд. мо пеш аз он ки ба бонои муҳаббат сухан диҳем, мехоҳем ки барои мо Шабнами Аскарбек як шеър хонад. марҳамат. با نام تو این کلام مادر، بر شیر تو احترام مادر، هر ساعت و صبح و شام مادر، از جان و دلم سلام مادر. تو رنج کشیده روز و شبها، بوسیده مرا به شهد لبها، با مهر زیاد و با طلبها، خوردی غم من مدام مادر. ای مادر مهربان و دلبند، من از تو هزار بار خرسند. حیات آتش مهر بحر فرزند، اندر دل هر کلام مادر. با یاد محبت و وفایت، با حرمت شیر جان فزایت، تکرار کنم من از برایت، 100 بار دیگر سلام مادر. آفرین. خب باز یک توی دیگر شعر خوانید. من میخواستم که سر اول یک شعر از استاد ایرج میرزا قرائت نمایم 4 مصرع. مرحمت. گویند مرا چو زاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت، شبها بر گهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. تا به حال هیچ کس به برابر شعری که استاد ایرج میرزا نوشته است، هیچ کس به برابر او شعر ننوشته بود. اما استاد امینجان شکوهی توانستند که شعر خودشان را که به مادر بخشیده شده است برابر استاد ایرج میرزا نویسند. میخواستم که این شعر را 4 مصرع قرائت نمایم از استاد امینجان شکوهی. مرحمت. به نورش گرچه این خورشید خاور،
فرا گیرد جهان را سراسر نمی گردد ولیکن آن برابر به این پرقوتی با مهری مادر. واقعا از روز 10 تا 20 ماه مای در تهران نمایش بین المللی کتاب تهران دایر گردید و از تاجیکستان یک گروه ما مهمان همین نمایشگاه بودیم، مهمان ویژه بودیم، مهمان خاصه. و در یک محفل ما همین شعر رو خواندیم، شعر استاد شکوهی را. به نورش گرچه این خورشید خاور. وقتی که خواندیم بعد محفل آمده گفتن که یک بار دیگر همین خواند ما نویسیم و نویسته گیریم. واقعا موجگل درست گفت، ورد زبان مردم ما است همیشه. قریب تمام بچه ها میدانم، همین گمان میکنم که برای بچه های ما یگان کس در وصف مادر به این درجه بلند، عجیب، بسیار پرمضمون و خاطرمان شعر گفته نتوانسته است. شعر زیادی گفتند، همه شعرها خوبند، لیکن همین 4 مصرع استاد شکوهی من گمان میکنم که سرخط همین شعرها، گلی سری ثبتی همین شعرها هست. شما محبت خان استاد شکوهی را از نزدیک دیدید، میشناختید، در تلویزیون هم کار میکردید. بعد میگویند که همین وقتی شما به دنیا آمدید از رادیو یا تلویزیون همین یک سرود استاد شکوهی صدا میداده است و در اونجا کلمه محبت بوده است. همین کلمه محبت را گرفته به نام شما چسباندن. اصلا نام شما باید لاله میشد. همین راست است؟ Да, это правда. Когда я родилась, моя мама, она хотела назвать меня Лолой, потому что я родилась в месяце в мае, и это как раз вот цветение тюльпанов, и она вот хотела назвать меня этим именем. Но в то время звучала песня буквально со всех радиоточек, песня Минджуна Шукухи. Она была очень известной, это был хит того времени. شما میدونید، азиёд میدونید. Мухаббат омаду олам дигар шуд. Пришла любовь и изменился мир. Но мой папа, который был поклонником поэзии, прозы Шукухи, а также его песен, и особенно этой песни «Мухаббат омаду олам дигар шуд», которая была создана вместе с композитором Зиядулло Шахиди, и получился такой прекрасный шедевр. И он сказал: нет, мою дочь будут звать только Мухаббат, потому что когда приходит любовь, меняется мир, люди становятся добрее, лучше. Поэтому он сказал только Мухаббат и повторил: Мухаббат омаду олам дигар шуд. با محفل ما هم محبت آمد و محفل ما هم دیگر شد. بار دیگر خوش آمدید مهمانان عزیز. و از شما یک سوال داشتیم. خیلی که همگان میدونیم نام شما و برادرتان حکیم و کریم بود و در سالهای 30 و 40 ما یک نویسنده بسیار مشهور داشتیم با نام حکیم کریم که ایجادیات آن را نه تنها در داخل جمهوری بلکه در بسیار جمهوری های دیگر نیز میدانند و میخوانند و میخواستیم فهمیم که آیا نام شما و برادرتان را پدرتان به خاطر همین نویسنده مشهور مانده اند؟ هر ادیب، هر شاعر، هر آن کسی که یک سهم در ادبیات تاجیک میگرفت از استاد عینی سر کرده، حتی پیشتر هم. آنها در اویله خود یک عنعنه و رسم و آیین خود رو داشتند که یکی از آنها نامگذاری بود. ما که در طفلی، در بچگی در بین فرزندان شاعران و نویسندگان کلان شدیم، میدونستیم که انا این پسر فلان، این دختری اون کس و نام رو با یک اساس میگذاشتند، با یک دلیل بود که این نام رو چرا گذاشته شد. و وقتی که بله برادر من نامش حکیم بود و وقتی که من تولد شدم، من کمی دیرتر البته و کلانتر بود، نام من رو کریم گذاشتن. یعنی در اینجا البته یک اعتبار و اعتراف و اعتماد به استاد حکیم کریم بود که اون وقت یک نویسنده
نامدار نویسنده که جان خود رو بر حفظ وطن دریغ نداشت و در صحرای یا که میدان حرب از دست داد، این یک اساس و دلیل اون هم بود. از دیگر طرف با معنی لغت نام هم میرفتند که حکیم اگر باشد، یعنی حکیمی که داناست، حکیمی که با کارهای بسیار نیک میپردازد، در اینجا ما باید یک کریم هم داشته باشیم که از دست اون یک کرامت بیاید و یک دستکشوی ما هم نشان دهیم. گفته با دایره ادبی یک پیام میفرستادن که اگر میفرستادن که استاد شکوهی همین که از پسرچه شما نامشون چی؟ نامشون فلان بود. چرا گذاشتید؟ بعد خودشون میفهمیدن اونها. برای همین درست سوال شما در اینجا هم به اون علاقه دارد، هم به این علاقه دارد، یکی نام‌هایی که ما گرفتیم. و آخرین دلیل این بود که شاعران یک رسم داشتن که بعضا میخواستند که نام‌های فرزندان هم قافیه بیاید. انا ما برادر حکیم و کریم بود، خواهران ما مغفرت و معرفت. یعنی که این رو میدیدن که اینها فرزندان، با فکرم یک کسی یا که بسیار کتاب خونده است، یا اینکه کسی که در شعر و نظم و نثر یک وارد است، و برای همین این نام ها چنین می آمدن و از جمله نام های ما. درست است. خوب، شبنم حاضر یک فیروزی 30 ساله برای ما شعر خواند. خب چقدر که توانست همین قدر خواند، همین شعر رو و از زبان اپش شنیده از یاد کرده است. حالا خواندن نمیتواند، برای همین ما میخواهیم که همین شعر خوب، شعر زیبا رو برای ما اپش قرائت کند. مرحمت یک شعر استاد شکوهی رو برای همه ما قرائت میکند فریده. مرحمت فریده. در وقت تحصیل تو از تحت دیل، خان و خان و خان، دان و دان و دان، اسباب خوانیش کرده ساز و ساز، رو سوی مکتب تاز و تاز و تاز، با کتاب نقص شین و شین و شین، معنای آن را چین و چین و چین. گفت معلم سنج و سنج و سنج، گربه ها دایم 5 و 5 و 5. تشکر زیاد. ما نیز به مثل استاد به شما دایم گرفتنی بهای 5 را تمنیات میکنیم. و معلم از شما یک سوالی دیگری داشتیم. شما که دیر باز در تاجیکستان نبودید، آیا شما خبر داشتید که اثرهای شاعر امین جان شکوهی را تمام خوانندگان جمهوری تاجیکستان میخوانند و به نهایت بسیار دوست میدارند؟ البته تو اندازه ما که بسیار در کشور دوردست از تاجیکستان قرار داریم، زندگی ما در آنجاست، تو اندازه خبر داشتیم که مثلا یک کتاب درسی رو میگیرید یا اون کتاب ادبیات رو میگه نویسه شعر امین جان شکوهی، و ما حتی از این پاره هم افتخار داشتیم که نام امین جان شکوهی در آنجا درج گردیده است. لیکن به حدی که استاد عزیزی گفتن، من حاضر شما در آن برنامه اشتراک بکنید، به حد اون که 10 ساله ها بعد از عمر امین جان شکوهی جمهوری تاجیکستان وطن عزیز ما نام این شاعر رو به این سویه، به این درجه احترام می‌دارد، من با شما با تمام صمیمیت میگویم که با آن درجه ما خبر نداشتیم و حاضر من هم با دیدن و هم با شنیدن میبینم که تا چی اندازه ایجادیات امین جان شکوهی احترام میگردد و پاس خاطر اون شخص تا حاضر در هر نسل که حاضر میبینیم نگاه داشته میشود و ما غیر از این که با دو دست و با دیده های خود تشکر گویم، از این بیشتر گفتن نمیتونم. ما میخوایم که بچه های عزیز، خواننده های ایجادات استاد شکوهی اینجا حضور دارند، چی سوال دارید؟ معلم، شما باید چند سال بعد دوشنبه بازگشتید و دوشنبه رو چه خیلی تصور میکردید و چه خیلی دریافتید؟ بله، بعد از چند سال این فرصت پیدا شد که ما به دوشنبه عزیز برگردیم، چون که من هم خودم رو همیشه دوشنبگی حساب میکنم. در همینجا تولد شدم، در همینجا کلان شدم، در همینجا با مکتب رفتم، در همینجا دانشگاه رو تمام کردم و تمام
نظر من به این شهر همیشه با یک مهر و محبت است لیکن اون چیزی که ما دیدیم حتی زمانی که در هواپیما شبانه می نشست در فرودگاه دوشنبه از بالا که می دیدیم محبت خودش شاهد است که شما یک عالمی فروزان چراغ رو می بینید که این به شما یک نمونه بسیار رواج و رونق یافتن یک مسکن شهر است. و صبح دیگر که من به دوشنبه برآمدم و با دوستم با ماشین ما از خیابان ها گذشتیم، غیر از به فکرم بهترین کلمه این عبودی است. بله، یعنی شهر تو اندازه عبود شده است که شما با کجا نگاه کردن رو نمیدونید. البته میخواید این رو بینید، میخواید اون باغ رو بینید، ما رو میبرند با یک گلگشت دیگر، ما به من نشون میدن این بیناهای عثمانبوز. پیشتر بیناهای عثمانبوز در امریکا بود. بله، حاضر به فکرم این بیناها در هر کنج و کنار دیده میشوند و این عبودانی رو ما در حقیقت با یک چشمی نه اینکه مهمان بلکه چشمی نو دیده نو میبینیم که این شهر در حقیقت در دست یک عبودکار است و این البته سهم هم حکومت تاجیکستان و هم سهم ساکنان شهر و ما این رو فقط گفته میتونیم که کار بسیار کلانی انجام یافته است و گلزار. بله شهر گلزار شده است و واقعا امین جان شکایت به شهر دوشنبه هم یک چند شعر بخشیده بود، از جمله شعری که بسیار خوانده می شود. این شهر عزیزی دلبرم مهر شده بال و پرم آزاد چون پرندگان. شهر عزیزی دلبرم مهرت شده بال و پرم آزاد چون پرندگان اندر فضایت می پرم. هر صبح دم مانند باغ کس را نمایی خوش دماغ. شبها شناور می شوی در موج دریای چراغ. مانند هر فرزند تو جان و دلم پیوند تو. در شرق شهر نیست هیچ با دلکشی مانند تو. ای پای تخت تاجیکان هستی چو گل باغ جوان. از پرچم آزادیت دوری بسر تو پاسبان. بسیار خوشرو شعر خواندی. شما اگر روید به یگان کشور دیگر چند مدت ایستید، مثلا 6 ماه 1 سال 2 سال بعد بیایید، بعد میبینید که دوشنبه چقدر شهر زیبا است. حاضر زیبا هست شما میبینید، لیکن اون وقت آدم با 4 چشم میبیند، با چشم دل میبیند. бинандагони гиромӣ, барномаи мо бахшида ба садсолагии шоири маҳбуби мо Аминҷон Шукӯҳӣ давом дорад ва ин навбатро ба хонандагон медиҳем, то ки ба меҳмони азизи мо савол диҳанд. Марҳамат. муаллим, мехостам донам ки оё шумо ягон бор аз падаратон танбеҳ дидаед? یک وقت طفل بودیم و کودک بودیم و در مکتب ابتدایی میخوندیم و در همان جهان کودکی خودمون بودیم. امینجان شکوهی بسیار یک پدر مهربان و حلیم بود، ولیکن این معنی اون رو نداشت که ما یعنی موضوع نازدانه بودن و ارکگی کردن و کاملا این رو به این رو نمیداد. از دیگر طرف البته چون پدر با تربیه ما با یک نظر بسیار جدی نگاه میکرد که این شما میتوانید شاعر و ادیب نامدار باشید، شما میتوانید دپوتات شورای عالی باشید، شما میتوانید عضو چندین ارگان های دولتی باشید، لیکن از پیش از همه شما پدر هستید. بله، و این باید فرزندان برای تنبیه گرفته بودن، نه یک بار و 2 بار ما هم تنبیه گرفته بودیم. البته گوشکشی و سرزنی نبود، لیکن جایی بود که من یک مثال میارم. من با فکرم 7 ساله بودم یا 6 ساله بودم، ما در بیرون حوله با یک چند بچه‌های همسایه گرفتیم، یک چند خس و خوشک جمع کردیم، آتش زدیم و لنگه گرفته بودیم. پدر اون وقت از تیریزه دید که این کار شده است، ما هیچ خبر دید. بعد از تیریزه رو کشید که کریم اینجا بیا خانواده رو گفته. ما رفتیم که حاضر ما هم از
ҳам на гӯш мемондаду на гардан, лекин дар омаде баъд гуфт ки шин инҷа бара. Баъд гӯгирд оварду ба дасти мо доду, ин медонам ин чи? Ҳа гуфтам гӯгирд. Гуфтам биёед як дақиқа шуд, ман оташ занам ту бай ҳозир. Гуфтам не, кори наз не, ба чӣ оташ мезанӣ? Оташ занӣ пеш аз ҳама нахасу хошок дасти худат месӯзад. Ха як ду сухани обдорам гуфтам баъд аз он ки пеш аз ҳама шумо бояд ту бояд нигаҳ кунӣ ки ту худат, дӯстонат, ҳамкорон чиз ҳамсинат як осеб мебинад. Ба ин нарас, ин корро накун. Фаҳмидӣ? Фаҳмидӣ? Бале. ин як танбеҳи тарбиявӣ буд. як мисоли дигар ин буд ки мо дар мактаб мехотем баъд синфи 4 будем, синфи чанд дарсро иҷро накардем. Рафтем, муаллима пурсид кори хонагӣ ҳаст нест? Гуфтем кори хонагӣ нест. баъд як ду мондану он вақт намана ҳозир ду мемонам. ду мондану гуфтанд ки равед падару модар бедод. Фаври ҳозир. он вақт аз мактаб ҳамихел мешуд. рафтам акун намедонам ним гирёну ним ҳайрону ним ларзон ба хона расидем ки ҳамина гӯем модар ҳамеша машғули тарбияи мо буданд, лекин модарам набудам, падарам иштиги буд. акун ин аз бад бадтар шуд кор. беҳтар аст буд ки модар буду як чизе мефаҳмондед ки аз инҷо ҳозир ба падар фаҳмондан. баъд даромадаму гуфтам ки гуфт ки чӣ ба аз мактаб омадӣ гашта? гуфтам ки муаллима гуфт ки рафта падару модар. барои чӣ падару модарат дар кор буд? акун ҳамон шуҷоат набуда гӯяд ки ман кора накардаму ду гирифтаму ҳозир рафта. баъд гуфт ки агар вақтат бошад ҳозир либосатро пош. ба Тоҷикистон он вақт Валентина Теришкова омадагӣ буд. аз бас ки ту ҳозир хона ба назари падаре чунин намуд ки ман барвақт аз мактаб омадаму либосатро пош. ҳозир рафта ба вохирӣ ба Теришкова. ба ҷое ки рафта танбеҳ гиред дар мактаб, мо рафта дар стадиони Фрунзе бо Валентина Теришкова мулоқот кардем. бегоҳӣ баъд модарам фаҳмида танбеҳи дигар доданд, лекин дар ин мобайн мо аз чанд соат танбеҳи бадар халос шудагӣ будем. ва мисолҳои зиёди дигарам ҳастанд. албатта ба фикрам тарбия хеле муҳим аст. риояи он қоидаҳое ки падару модар дар оила гузоштанд хеле муҳим аст. ва аминҷон шукрӣ барои ҳаминам ба олами кӯдак, ба тарбияи кӯдакон, ба тарбияи фарзандон, барои ёрӣ ба модарону падарон як қисми зиёди вақти иҷодиёти худро бахшидагӣ буд. ташаккури зиёд. бед акнун суолҳоро аз ин тарафи толор мешунавем. марҳамат. мехостам пурсам ки устод Аминҷон Шукуҳӣ бештар аз чӣ илҳом мегирифт? Аминҷон Шукуҳӣ рости гап сарчашмаи эҷодиёташ беш аз як сарчашма буд. яъне муҳаббат ба ватани худ, эҳтиром ба мардуми тоҷик, эҳтиром ба дасти меҳнаткаш, эҳтиром ба он боғдорону деҳқононе ки дар замини Тоҷикистон кор карда ин заминро обод мекарданд. ва албатта меҳру муҳаббаташ ба тамоми онҳое ки барои вай азизу бисёр наздик буданд. яъне ин сарчашмаам. сарчашмаҳои дигарам буданд ки чӣ хеле ки мо мегуфтем Аминҷон Шукуҳӣ бисёр ба диққати калон ба ҳар гуфтугӯ, рафтор, ахлоқи кӯдакон бисёр ба диққат нигаҳ мекард. яъне ҳар гуфтаи як кӯдакро аз 4-солагӣ то 14-солагӣ чун як қатраҳои нодири дурдонаҳо ҷамъ мекард. вале ки кӯдак инро гуфт, инро ифода кард, чунин кард ва ин ҳамчун сарчашмаи илҳоми вай ҷамъ мешуд. албатта шеърҳои зиёд навишта шуданд, шеърҳои бисёре навишта шуданд, вале онҳо аз ҳамин сарчашмаҳо ҷамъ мешуданд. аз ҳамин як дона 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 ин шеърҳо ҷамъ мешуданд ва шоир ба як фикр мерасид ки ду сатри аввал эҷод шуданд ва шеър ҷамъ мешавад. олами Шукуҳӣ, олами атроф, муҳиташ барои вай хеле муҳим буд ва аз ҷумла ин олами кӯдакон, хонандагон, таҳсилкунандагон, дониш, мактаб ва муносибати кӯдакон бо якдигар. муаллим, оё рост аст ки шумо аз падаратон пурсида будед ки об аз куҷо меояд, ки устод Аминҷон Шукуҳӣ ҳамин повести об аз куҷо меоядро навиштанд?
واقعا در تاجیکستان همین سوال بسیار مشهور است، یعنی از استاد شکوهی پسرانشان پرسیدن بعد کتاب نوشتن. زمانی که کتاب نوشته شده بود من تقریبا در صنف 1 میخوندم و من اون وقت همین تقریبا صنف 1 میخوندم یا 9 به مکتب گذاشته بودم، یعنی با سن و سال اسدالصمد خیلی نزدیک بودم. و وقتی که پدر با دستنویس های نسخه های اول چوب آب از کجا میآید رو مینوشت، در همون خانه در گرد و اطراف ما بسیار کاغذ پاره های زیاد و صحیفه ها زیاد بودند و من اون رو گرفته با همون دانش یکم صنفی میخوندم و ذوق میبردم از این و این یک آزمایش کتاب بود که اگر این کودک این رو خونده ذوق میبرد و سوال میدهد و ما هم در حقیقت پرسیدیم که پدر ارزش آب از کجا میآید گفته میدونستیم که در کرم با آب بوده هم آب میکشند، لیکن آب از کجا میآید و این سوال از طرف شکوهی به یک جواب ادبی گذشت و کتاب ایجاد شد و که به کودکان گوییم که آب از کجا میآید. شما باید دانید که آبی که شما امروز میبینید و مینوشید و از اون بهره میبرید از کجای میآید ممکن، لیکن برای رسیدن اون مهنت زیاد طلب شده است و اون با مهنت پدر و مادران شما به اینجا میآید. از کجا آمدن شد دیگر است، در هر قشلاق و دیهات آنها میدونست که انا از پشت اون سنگ، انا از پس این کوه، انا از این جویبار کلان و ما با اون با ذوق میدیدیم. همه واقعا مسئله آب در جهان کندلنگ است. چند میلیارد آدم واقعا تشنه هستند، از بی‌آبی اذیت میکشند. همین 20 سال اخیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد یکی از تشبثکاران، یکی از تاکید کنندگان، دعوت کنندگان حفظ محیط زیست و از جمله آب است. چند سیمپوزیوم بین المللی هم در دوشنبه دایر گردید. ما سیراب هستیم، ما چندان تشنه نیستیم، لیکن ما دیگرها رو دعوت کردیم. از جمله خود پیشوای ملت چندین مرتبه از منبر سازمان ملل متحد تاکید کردن که مردم ما آب داریم، ما شما رو میگوییم که به قدر آب رسید، ما آب داریم باز میرسیم و نشود که بعد از بوده بدتر شود. و همین کتاب آب از کجا میاد هر زمان به خاطر ما واقعا آب رو میآورد. و این کتاب درباره آب است و اینقدر ماجراهای عجیب، اینقدر ماجراهای خاطرمان و گمان میکنم که این کتاب را هر زمان چاپ کردن در کار. این کتاب از کتاب‌هایی است که همچون کاغذ عمر دراز ندارد، لیکن همچون اثر عمر این کتاب خیلی دراز است. مرحمت سوال. سروال میخواستم یک شعر از امیر جان شکوهی قرائت کنم. مرغابی من چو جا برآورد، چو جای خود را کوچه برآورد، چو جا سوی جویچه دویدند، با آن طرفی کوچه دویدند. مرغابی من از قفو دوید و غغا کنان تا جویچه رسید، چو جاها در آب بازی میکردند، آچه خود را راضی میکردند. مرغ کور بعید خود میکند، لقیه ها برین خود میکند. با یک دیگر شعر خوان بسیار خوش رو میخوانه. اکدم در روز من با تو آروز، از برای چی دزدی کردی باز؟ تخم مرغی من بردی از کتک، شکسته خوردی آن را به نمک. اکدم در روز من با تو آروز، خورد و قلنفور یا آب پیاز. تو گریه کنی از سوز دهان، مسخره شوی بین جانوران. من تو رو قاپم هرچی میکنم، بال و پرت را قیچی میکنم. مرحمت سوال. معلم، از میانی همان اثرها و یا شعرهای ایجاد نموده پدرتان با شما بیشتر کدامش پسند بود؟ در هر سن و سال شما با ایجادیات امین جان شکوهی با یک نظر دیگر مینگرید
وقتی که شما کودک هستید شعرهای بچگانه، شعرهایی که به شما بسیار آسان روان میشوند. یک وقت یک حالت بود که من و پدرم عادتا میرفتیم برای پیشوازگیری مادرکلان به فرودگاه دوشنبه. اون وقت فرودگاه دوشنبه البته خردتر و بسیار نزدیکتر به هواپیماها بود و پدرم گفتند که کریم بین همین هواپیما چند چرخ داشته باشد قلدرک میگفتند. بعد حساب میکردیم با یک حساب برآمدیم دو کسه و چند پس شعر الهجده برآمد که الهجده اومد پایان فرامد از درش اول اکون برآمد. اون وقت بود همون مسئله به واسطه از حیات گرفته میشد که چون که اکوی ما همون حکیم کلانتر بود و به خوجان میرفت و میآمد از درش اول اکون برآمد. ما بسیار شاد و خرسند میشدیم. دیرتر البته به اثرهای دیگر میگذشتید که مثلا که در سن و سالی که کلانتر کلانتر در سن 8 میخوندید، 9 میخوندید، 10 میخوندید، بیشتر به طرف شعرهایی که امینجان شکوهی درباره وطن نوشته است، درباره تاجیکستان نوشته است و بعد از آن شما باز هم بزرگتر میشد و به لیریکا، به آنی که به مناسبت که جوانان با یکدیگر داشتند میرفتید و نهایت وقتی که شما با انا 30 ساله شدید و 40 ساله شدید بعد با نصر امینجان شکوهی می‌نگرید، مثلا با پیچ‌تابی روخو، با پری جزیره، با گفتگوی شخصانی کلان، با خاطرات کسی از سالهای پیشتره و شما آن را می‌بینید که این چه خیلی تصویر یافته است که از نظر آن شخص، از نظر این کس تاجیکستان چی بود، چی شد، به کجا رفت، کجا رسیده است، قهرمان اثر چی میگوید، اطرافیانش چه خیلی بودن و شما به این طرف میگذارید. البته در کودکی همون کتابی به فکرم او از کجا میآید بهترین بود برای شما و کتاب‌های دیگری. سلامت باشید. تشکر بچه عزیز. با شما یک چند نوار پیشنهاد میکنیم از فیلم او از کجا میآید. اینش رو نه، اینش رو نه، انا اینش رو، انا اینش رو. انا این tam رفتیم. با شما کی اجازه داد تربوزها رو کنید؟ هیچ کس. خیر مایلش کنی بیایید ببینیم که شما چگونه تربوزها رو انتخاب کردید. خب فهمیدید که آب از کجا می آید؟ وای خوابیده است. خوابیده است؟ پس چی کار میکنیم؟ نمیدونیم. بیایید او را بیدار میکنیم. صبر کنید، ما حاضر او را باب میکنیم. شما چرا ایستاده اید؟ چرا بازی نمیکنید؟ و نزد ما بیایید، اینجا چقدر نیست. در کانال بازی کردن ممکن نیست. بینندگان گرامی، ما عین حال یک مهمانی از کتابخانه ملی داریم که شاهدی به نوار گرفتنی فیلمی آب از کجا می آید و عین حال تاثیرات های آنها را درباره این فیلم میشنویم. مرحمت در پی فیروزه. وقتی که کینوی آب از کجا رو به نوار می گرفتن، در آن وقت من صنف دوم می خوندم. رحمتی پدرم مدیر شعبه مدنیت نویه حصار بودن. اون کس با ناصر حسنوف اکتور برای حوله ما آمدن و با مادرم سپارش دادن که هر روز همینو با خوراکی گرم میبری گفته وای کردن. وقتی که همو کنار رو در قشلاق ما که خوجی پایان بود حاضر خوجه گلپوش میباشد نوعی شهری نوبه، همو چناری که در آنجا توکل خوجه یا اسد و صمد رو به نوار گرفتن، اگر در خاطرم نیست که لحظه های بسیار وقتی بسیار گرفتگی بود، لیکن همو چنار بابای من بود. در تگ همو چنار همین لحظه کینو به نوار گرفته شده بود و هر روز ما در هوای گرمی که اونجا به نوار گرفته بود با دادران ما ستیل چالاب رو گرفته می بردیم و خوراکای گرم مادرم میپختن بعد ما می بردیم در اونجا. شاید اساسی هستم. و باز معلم خیلی کردن میخوام که
аз сабабе ки он вақт апай Фирӯза хурд буданд ва ин китобро бениҳоят сахт дӯст медоштанд ва аз ҳаваси худ ҳар рӯз як сатил оши бурида ва чолобро гирифта барои ҳунармандон мебурданд ва апай Фирӯза вақт ин китобро дар хурдӣ бениҳоят бисёр дӯст медоштанд ва айни ҳол боз барои дигар хонандагон низ ин китобро меомӯзонанд ва барои ин қадар корҳои хубашон ба онҳо якто китоб аз ашъори Аминҷон Шукуҳӣ бо имзои писарашон тӯҳфа менамоем. Марҳамат. با یک کتاب دیگر. خب واقعا بچه عزیز فیلم آب از کجا می آید بسیار مشهور شد. از سال 1969 چاپ دوباره کتاب آب از کجا می آید 25,000 نسخه بود. شما تصور میکنید کتاب آب از کجا می آید بار دوم 25,000 نسخه چاپ شد سال 1969 و میگویند که در مدت 2 ماه همش به فروش رفت. و امروز هم میپرسند هم به کتابخانه ملی میآیند هم به اتفاق نویسنده ها میآیند بارها چاپ کردیم باز هم میپرسند. و ادیبی که به دل بچه ها با اثر خود ایخر راه یافته است ادیب خوشبخت است. فرزندانش هم خوشبخت هستند که و ما افتخار میکنیم که همین خیلی ادیب داریم. بله. و این زبان درازی ما است در نزد ادیبان دیگر کشورها و با زبان روسی هم ترجمه شده هستند اتکود چیود وده و با زبان انگلیسی هم ترجمه شده است و ترجمه همین کتاب با زبان انگلیسی نتیجه کار محبت خان است و سخن را با Спасибо большое. Я считаю, что это произведение поистине оно явилось бессмертным и актуальным во все времена. И меня радует, что первое поколение, которое начали читать эту книгу, и по сей день она актуальна, и дети стремятся читать ее. И я сама лично была свидетелем в библиотеке, как дети пришли и спрашивали именно эту книгу, просили, чтобы книга была на руках. И библиотекарь им сказала, что придите попозже. Книга настолько интересная, что мы решили донести американскому детскому читателю эту книгу, которая несет в себе действительно правильные моменты и таджикской культуры, и традиций, а также бережного отношения к природе, к воде. И вот тогда началась наша кропотливая работа с Каримом. Мы много времени посвятили переводу этой книги. Американское издательство заинтересовалось этой книгой и предложило нам ее там издать. Книга имела колоссальный успех. И еще был большой такой плюс, что внуки наши, им удалось прочитать эту книгу, и теперь они являются распространителями этой книги среди своих сверстников, друзей. А также я вот хочу поделиться еще нашими семейными традициями таджикскими, которые мы стараемся не забывать, будучи в Америке, следуя нашим добрым традициям гостеприимства, а также приготовления плова. Обычно это происходит у нас по воскресеньям, и нам удается собрать нашу уже немаленькую семью. И каждое воскресенье
я имею удовольствие слышать стихи уже от внуков, которые, если кто-то продолжит или захочет прочитать, стихи называются «Биби-Джони Ман». Вот, если кто-то может продолжить и прочитать эти стихи. «Биби-Джони Ман». «Биби-Джони Ман», «Мехрубони Ман». «Биби-Джони Ман». «Биби-Джони Ман», «Мехрубони Ман», «Дилам ташна монд», «Сони гуш намонд», «Бадик алав кун», «Оши палав кун», «Дастама шуста», «Якҷо нишаста», «Гирифта қошуқ», «Накарда туқ-туқ». «Ман ош мехӯрам, ман ош мехӯрам», «Сони рафта боз», «Бе ҷангу арос», «Бозӣ мекунам, бозӣ мекунам». همین شعر بودن. مهمانان را زیاد زحمت نمیدیم. شبنم از شما اکای کریم، از شما اپی محبت ما خیلی منتدار هستیم که شما دعوت ما رو پذیرفتید. هیچ جا نرفتید، راست اول به تلویزیون بهارستان آمدید و اینقدر بچه ها رو با دیدار خود، با صحبت خود شاد کردید. همه شما رو دوست می‌دارند، همه استاد شکوهی رو دوست می‌دارند. پدری شما بابای همه بچه های تاجیکستان هستند. من هم یک نویسنده بچه ها هستم. آرزو میکنم که اقلا نصف شهرت استاد شکوهی به من هم نصیب کند، به ما هم ادیبان هم. ادیب خوشبخت هستم. تشکر. تماشابینان عزیز، مهمانان ما سری راه دو تحفه آوردن. یک تاش همین یک پیاله با عکس اسد صمد و فیلمش هم با زبان انگلیسی ترجمه شدن در اونجا. آب از کجا میاد و اینجا با زبان روسی از کودا ودت شدن. البته که از همه جای سیر بچه امروز در تاجیکستان شعبه بچه‌های کتابخانه ملی است و مدیر شعبه همین کتابخانه در اینجا حضور دارند، شهناز بانو. ما همین و این دو لباس بسیار عجیب تابستانی اسد صمد را تحفه میکنیم و هم به همین کتاب هایی که در همین جا هست با کتابخانه بچگانه از نام مهمانان و از نام تلویزیون بهارستان اتفاق نویسان تحفه کرده میشد. مرحمت شما. در همین مایکه مقاوی کتاب اسد صمد تصویر شده است. بینندگان گرامی، برنامه ما دوام دارد و عین حال همکار، همکسب و همسال شاعر دوست داشته ما امینجان شکوهی، شاعر محبوبی ما صابر سلطان را به صحنه دعوت می‌نماییم. مرحمت. معلم عزیز، خوش آمدید به محفل ما. می‌خواستم یک چند خاطرات خود را درباره استاد ما امینجان شکوهی میگفتید. رحمت، تشکر. به شما گل‌های زیبای حیات، زندگانی را نشاط و رنگ نیست. از صدای لفظ شیرین شما در جهان زیباترین آهنگ نیست. برای شما بچه در حضور شما نگفتنی هستم که امینجان حاجی‌بایویچ بسیار انسان شاعری زبردست هم بودن.
همنشین میرزا ترسنزاده بودن همیشه. همنشین همه اهل شعرا بودن، اهل ادبا بودن. همه اون کس را دوست نداشتن. اون کس چندین سال به من خدا همین تقدیر کرد که همراه امین جان حاجی‌بایویچ اون کس در آشان دو اون طرف بودن، ما در آشان دو این طرف بودیم. اون طرف رئیس بودن و ما اینجا کارگران بودیم. برای همین بعد گه مرا یک دن نزدیک من بیاید گفته من چی میکردن سخن صمیمانه خود را به من میگفتن. نظامی میگوید که یادگاری که از آدمی زاد است سخن است، دیگر همه باد است. امین جان حاجی‌بایویچ بسیار سخن ترازی، کم گپی، سخن سنج بودند. همین همه را دوست می‌داشتند، همه را به یک چشم. در اتاق نویسنده هم همین خیلی بود، در رادیو تلویزیون هم همین خیلی بودند. خیلی انسانی عالی بودند. جاکشون جنت شود، طریقت رحمت شایسته جنت کند. با فرزندانشون، دلبندانشون، با شما دلبندانم عمری دراز خیفرات تمنا میکنم. خدایا شد پیرام مددگار. چون این صحنه ای که امروز استودیوی کودکان ما همین آراستن سازندگانش تبریک و تهنیت میگویم. با همه شما فرزندان، دلبندان، جگربندان، کارگران اینجا همیشه عمری دراز خیفرات تمنا میکنم. بعد اون کس به من میگفتن که صابری جان شما نماینده ما هستید. همین 4 تا درباره بعضا سخنهایی که شما گفتید میگفتگی دارید، بعد همیشه به من گپ زنید. شما گفتن صابری جان گفتن چند سال کار کردید استادید؟ من گفتم 8 سال شده است. گفتم از 30 سال زیاد شده است. تا 46 سال من کار کردم. 46 سال کار کردم. بعد من جیغ میزدن که شما با اساساً کدام وظیفه ها را اجرا میکنید؟ چی میسازید اینجا؟ چی میگفتید؟ من میگفتم که من 6 مقام برنده 6 مقام بودم. 3000 مصرع بر اشعار شعرای کلاسیکی از ابو عبدالله جعفر بن محمد رونقی سر کرده تا میرزا ترسنزاده استادم خیلی 3000 سرود ثبت کردم من در استودیوی رادیوی تاجیکستان. شکوهی شعرهاتون رو میخوندن؟ شعرهای منم میخوندن و میگفتن که تو آینده خوب داری. باده حصار من، ملک زرنسان من، اینقدر تو زیبایی، اینقدر دلارایی، قوت دلی مایی، نور چشم بینایی. واده حصار من، ملک زرنسان من، پخته تو طلا شد، گوش رس به دنیا شد، شهرت دو بالا شد، مردمت توانا شد. واده حصار من، ملک زرنسان من، وطن از تو شد راضی، خرم و سرافرازی، در زمان کارخازی، در زمان نوسازی، وقت چه خوش که مینازی. واده حصار من، ملک زرنسان من. این تنتنه حاضره که درباره امین جان حاجی‌بایویچ کردید من 1000 بار منتدار. خوش آمدید، از آمدنتون شاد هستیم. بینندگان گرامی، برنامه ما دوام دارد. بسیار شادیم که با مایید. بیایید عین حال یک سرودی دلنشینی را در اجرای آوازخوانی انسامبل دولتی 6 مقام کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بایمتوف مظفر را با هم میشنویم. مرحمت. شنیدم این که تو رنجیدی از من، شنیدم این که تو رنجیدی از من. عجب نه غایبانه گوی اکنون،
چی کردم این که تو دل کندی از منا زیراهی وعده خود رفت بیرون چی کردم این که تو دل کندی از منا زیراهی وعده خود رفت بیرون جان مرنج از من اگر کردم گناهی بیده جانا به حرفی من کمی گوش تو را من هیچگاهی نمی سازم فراموش چی کردم این که تو دل کندی از منا زیراهی وعده خود رفت بیرون کمی هوشم مبر آرامی جانم نویسم بر خودی تو تا کی مکتوب تو هوشم میبری من چون توانم بن از مارم در این جادوری مطلوب چی کردم این که تو دل کندی است منا زیراهی وعده خود رفت بیرون لبت از روی سبی تازه بینم خدت را چون نهالی سبز زیبا بروی زبی دستت لاله چینم از آن روی تو را سازم تماشا چی کردم این که تو دل کندی است منا زیراهی وعده خود رفت بیرون چی کردم این که تو دل کندی از منا زیراهی وعده خود رفت بیرون خوش آمدید و خوب شد که حسن انجام محفل ما با 100 سالگی شاعری محبوب خلق تاجیک شاعر خلقی تاجیکستان شاعر و نویسنده خدمت نشان داده های بچه های تاجیکستان امین جان شکوهی همین حسن انجام همین محفل ما سرود شما شد شعر استاد آهنگ زیادالله شهیدی و آواز شما شد ما همه مهمانان و همه اشتراکچیان این محفل را بار دیگر خوش آمدید میگویم زیب همین محفل بودن میگویم که زیب دسترخوان نان است زیب خانه کتاب است
зеби саҳна ҳофиз аст. ва мо имрӯз ҳамин маҳфилро ҳама якҷоя зебо кардем, ҳам бо китоб, ҳам бо шеър, ҳам бо суруд, ҳам бо иштироки худ. ва ман бовар дорам ки тоҷикистон, адибони тоҷикистон барои шумо мисли шеърҳои нови устод Шукуҳӣ шеър менависанд барои шумо бачаҳои азиз, барои шумо мисли асари об аз куҷо меоянд асарҳои мондагор меофаранд. шумо хотирҷам бошед. фақат мо хотирҷам бошем ки гуфтии устод Аминҷон Шукуҳиро шумо ҳамеша дар гӯшатон мегиред ва иҷро мекунед. гир баҳо доим панҷу панҷу панҷ. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо маҳфили мо бахшида ба садсолагии шоири халқии Тоҷикистон Аминҷон Шукуҳӣ ба анҷом мерасад. хайр, саломату сарбаланд бошед.